السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلباء عزیز، امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو پھر سے ہم حاضر ہیں ایک نئے ویڈیو کو لے کر کے۔ یہ ویڈیو کلاس 10th کے اردو کا ہے۔ اس کے پہلے ہم لوگ اردو میں حمد پڑھے تھے، اب افسانہ پڑھیں گے، اور یہ افسانہ میں پہلی افسانہ ہے اور چیپٹر دوسرا ہے۔ افسانے کا نام ہے بھابھی جان۔ تو بھابھی جان افسانہ کو پڑھنے سے پہلے ہم لوگ مختصر افسانہ پر گفتگو کریں گے کہ مختصر افسانہ کیا ہے۔ اس گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سبوں سے یہ التجا ہے کہ جو بھی طلباء عزیز اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور کر لیں۔ ہمارے چینل کا نام ہے ایجوکیشن فار آل، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ بر وقت آپ کو ویڈیو کی جانکاری مل سکے۔ تو چلیے طلباء عزیز آگے بڑھتے ہیں۔ افسانے کی متعدد تعریفیں کی گئی ہیں، یعنی افسانے کی کئی تعریفیں کی گئی ہیں۔ ایک ممتاز مغربی ادیب کا کہنا ہے، یہاں رک کے ایک بات سمجھ لیں۔ افسانہ جو ہے یہ اردو میں مغرب سے آیا۔ مغرب سے مراد، مغربی ادیب سے مراد کہ جو انگلش لٹریچر ہے، جو انگلش ادب ہے، اس سے منتقل ہو کر کے اردو ادب میں افسانہ آیا ہے۔ اس لیے افسانے کی جو تعریف ہے وہ مغربی ادیب، یعنی جو انگلش لٹریچر کے جو ادیب ہیں اس سے لیا گیا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو ایک جو مغربی ادیب ہے جو ممتاز ہے، اس کا کہنا ہے کہ افسانہ ایک نثری کہانی ہے جو ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے، اور دوسرے افسانہ نگار جو ہے اس کا کہنا ہے کہ افسانے میں بنیادی شے وحدت تعشیر ہے۔ افسانے میں بنیادی شے وحدت تعشیر ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں طلباء کہ افسانے کی دو تعریفیں آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ بہرحال ادب اور فن کے ماہرین نے اس کی جو بھی تعریفیں بیان کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ افسانے کی جو تعریف ہے کوئی متفق تعریف اب تک نہیں آئی ہے۔ ان سب کے درمیان ایک خیال مشترکہ ہے، یعنی ایک متفق تعریف نہیں آنے کے باوجود بھی ایک خیال ہے جو سارے ادیب میں مشترکہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ افسانہ نثر میں ایک مختصر بیانیہ تخلیقی صنف ہے۔ یہ پوائنٹ کیا ہے؟ یہ پوائنٹ مشترکہ ہے کہ افسانہ کیا ہے؟ ایک نثر ہے، اور نثر میں بھی ایک مختصر بیانیہ تخلیقی صنف ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ سبوں کو اچھا لگے تو لائک کر دیں اور شیئر کریں تاکہ ادھک سے ادھک بچوں کو اس سے فائدہ حاصل ہو۔ افسانے میں کسی ایک کردار یا کرداروں کے ایک مخصوص گروہ کی نکوس یا ذہنی کشمکش کو نمایاں کیا جاتا ہے۔ افسانے میں واقعات کی تفصیل، کرداروں کی گفتگو اور منظر و ماحول کی پیشکش بہت ہی نپی تلی اور متوازن ہوتی ہے۔ یعنی جو افسانہ ہوتا ہے اس میں یا تو ایک کردار ہوگا یا کئی کردار ہوگا۔ ان ایک کردار یا کئی کرداروں جو ایک مخصوص گروہ کی کیا کریں گے؟ نکوس یا ذہنی کشمکش کو نمایاں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور افسانے میں واقعات کو تفصیل کے ساتھ نپی تلی لفظوں میں بیان کیا جاتا ہے۔ اردو میں مختصر افسانے کا آغاز، یعنی اردو میں مختصر افسانہ انگلش لٹریچر سے، مغربی لٹریچر سے 20ویں صدی کے آغاز میں آیا۔ یعنی اردو میں مختصر افسانے کا جو آغاز ہے یہ 20ویں صدی کے ابتدا میں ہوا، 20ویں صدی کے ابتدا میں ہوا، اور اس صنف نے تقریباً اپنے 100 سالہ سفر میں کئی نصیب و فراز دیکھے۔
मुत्तफ़िक़ राय के मुताबिक, यानी एक राय जो मुत्तफ़िक़ है, उर्दू का पहला मुख्तसर अफ़साना नसीर और खदीजा को तस्लीम किया जाता है। तो तलबा अज़ीज़, ये बात याद रखने की है कि उर्दू का जो पहला अफ़साना है वो कौन है? नसीर और खदीजा। ये शाये कब हुआ? 1903 ईस्वी में। इसके मुसन्निफ़ कौन हैं? राशिदुल खैरी। ये 3 चीज़ें याद रखनी है। उर्दू का पहला मुख्तसर अफ़साना नसीर और खदीजा। शाये कब हुआ ये अफ़साना? 1903 ईस्वी को। और उसके मुसन्निफ़ कौन हैं? तो राशिदुल खैरी है। इसके बाद अफ़साने लिखने वालों में मुंशी प्रेमचंद, सज्जाद हैदर यलदरम सामने आए। उर्दू अफ़साने की तारीख़ में मुंशी प्रेमचंद, सज्जाद हैदर यलदरम, सादत हुसैन मंटू, राजेंद्र सिंह बेदी, अस्मत चुगताई, ख्वाजा अहमद अब्बास, सोहेल अजीम आबादी, अख्तर और यनवी, रामलाल, शकीला अख्तर और जोगिंदर पाल की खिदमत को फरामोश नहीं किया जा सकता। तो तलबा अज़ीज़, ये था मुख्तसर अफ़साना के बारे में कुछ मुख्तसर सी बातें। अब आगे बढ़ते हम लोग कि हम लोग जब अफ़साना पढ़ेंगे जिसका नाम है भाभी जान। इस भाभी जान अफ़साने का जो मुसन्निफ़ है वो है सोहेल अजीम आबादी। तो हम लोग सोहेल अजीम आबादी के हयात व ख़िदमत पर भी मुख्तसर रोशनी डालेंगे और जो अहम बातें होगी वो आपको याद रखनी है। सबसे पहली बात, सोहेल अजीम आबादी का जो असल नाम है वो सैयद मुजीबुर रहमान है। याद रखना है दोस्तों, सोहेल अजीम आबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। अपनी इब्तदाई ज़िंदगी में वो शायरी भी करते थे, इसलिए जब वो शायरी करते तो तखल्लुस सोहेल रखा करता था। और बाद में अदबी दुनिया में वो सोहेल अजीम आबादी के नाम से मशहूर हो गए, यानी असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। जब वो इब्तदाई ज़िंदगी में शायरी किया करता था तो नाम सोहेल रखा करता तखल्लुस, और जब वो मशहूर हुआ अदबी दुनिया में तो सैयद मुजीबुर रहमान के नाम से नहीं बल्कि सोहेल अजीम आबादी के नाम से मशहूर हुआ। सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश 1911 में पटना में हुई। चूँकि वो 1 साल के थे कि उसके वालदा का इंतकाल हो गया, इसलिए परवरिश जो है वह ननिहाल में हुई और ननिहाल में ही एक मौल्लिम की सरपरस्ती में इब्तदाई तालीम की शुरुआत हुई। आबाई वतन शाहपुर भदोल है जो पटना ज़िला में वाक़ है, यानी सोहेल अजीम आबादी का जो आबाई वतन है वह शाहपुर भदोल है। आगे बढ़ते हैं। जब सोहेल अजीम आबादी मुलाजिमत के लिए निकले तो सबसे पहला जो मुलाजिमत इख्तियार किया वो ऑल इंडिया रेडियो में, यानी सोहेल अजीम आबादी ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजिमत इख्तियार की और इसी मुलाजिमत के खातिर इसी मुलाजिमत के सिलसिले में दिल्ली में रहा। फिर वहाँ से तबादला हो गया, श्रीनगर चले गया, फिर वापस पटना आ गए और इसके बाद वो इस्तीफ़ा दे दिया मुलाजिमत से। लेकिन अदबी सफ़र अभी भी जारी है और एक रोज़नामा अखबार निकाला साथी के नाम से। तो सोहेल अजीम आबादी जिस अखबार का अजरा किया उसका नाम था साथी। साथी अखबार का अजरा किसने किया? सोहेल अजीम आबादी ने। ये बात याद रखने की। जब वो उर्दू की तरवीज व अशात में मसरूफ़ था तो उसी दौरान उन्होंने छोटा नागपुर के इलाके में 5-7 वर्षों तक उर्दू की तरवीज व अशात का काम किया। उसी दौरान चूँकि ये ताल्लुक़ सोहेल अजीम आबादी का जो ताल्लुक़ है वो ज़मींदाराना माहौल से है और जब वो छोटा नागपुर में रहने लगा तब उसके जो अफ़साने हैं उसके मौज़ूआत मुतय्यन हो गए। उनके अफ़साने जो है अक्सर व बेशतर ज़मींदारों के इस्तेहसाल के ख़िलाफ़, मज़दूरों और कमज़ोर तबकों के हुकूक़ जैसे मौज़ूआत से मुताल्लिक़ हैं। अगर आपसे एग्ज़ाम में सवाल हो कि
سہیل عظیم آبادی کا جو افسانہ ہے اس کا موضوع کیا ہے؟ تو اس کا موضوع ہے زمینداروں کے استحصال کے خلاف مزدوروں اور کمزور طبقوں کے حقوق دلانا۔ سہیل عظیم آبادی کی تخلیقات میں 3 افسانوی مجموعے ہیں۔ پہلا کا نام ہے چار چہرے، دوسرا کا نام ہے الاؤ، تیسرا کا نام آدمی کے روپ۔ سہیل عظیم آبادی کا ایک ناول بھی ہے جس کا نام ہے بے جر کے پودے۔ اور سہیل عظیم آبادی نے جو افسانہ لکھے وہ ٹوٹل 125 افسانہ ہے۔ 1980 میں سہیل عظیم آبادی کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ تھا افسانہ بھابھی جان کے مصنف سہیل عظیم آبادی کے حیات و خدمات۔ آپ اس کو مختصر طور پر دوبارہ سن لیں۔ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام سید مجیب الرحمن ہے۔ ابتدائی زندگی میں وہ شاعری بھی کیا کرتے تھے، تو شاعری میں سہیل تخلص رکھتے تھے۔ ادبی دنیا میں سہیل عظیم آبادی کے نام سے مشہور ہوا۔ 1911 میں پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ 1 سال کی عمر میں سہیل عظیم آبادی کے والدہ کا انتقال ہو گیا، تو اس کی جو پرورش ہے وہ ننیہال میں ہوئی، اور وہیں ایک معلم کی سرپرستی میں اس کی ابتدائی تعلیم و تربیت شروع ہوئی۔ سہیل عظیم آبادی کا آبائی وطن شاہپور بھدول پٹنہ ضلع میں ہے۔ ملازمت کے لیے سب سے پہلے آل انڈیا ریڈیو میں ملازمت اختیار کیا، اور ملازمت کے سلسلے میں دہلی گئے، پھر وہاں سے اس کا تبادلہ سری نگر ہو گیا، پھر واپس پٹنہ آ گئے، اور پٹنہ سے ہی وہ ملازمت سے استعفیٰ دے دیے۔ اس نے ایک روزنامہ اخبار کا اجرا بھی کیا جس کا نام ہے ساتھی۔ سہیل عظیم آبادی کے جو افسانوں کے جو افسانہ ہیں ان کے جو موضوعات ہے وہ ہے زمینداروں کے استحصال کے خلاف مزدوروں اور کمزور طبقوں کے حقوق کیسے دلایا جائے۔ سہیل عظیم آبادی کے جو تخلیقات ہے، جو افسانہ ہے، ان کے 3 مجموعے ہیں۔ ایک کا نام ہے چار چہرے، دوسرا کا نام ہے الاؤ، تیسرا آدمی کے روپ۔ ایک ناول بھی ہے جس کا نام ہے بے زر کے پودے۔ سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کی جو تعداد ہے 125 ہے، اور 1980 میں سہیل عظیم آبادی کا انتقال ہو گیا۔ اب آتے ہم لوگ افسانہ بھابھی جان کا خلاصہ، کہ جو افسانہ سہیل عظیم آبادی کا ہے بھابھی جان، اس کا خلاصہ کیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ رقیہ بھابھی پر گھر کے تمام ذمہ داریاں تھیں۔ جو بھابھی جان ہے اس کا نام ہے رقیہ، تو رقیہ بھابھی کے اوپر گھر کی تمام ذمہ داریاں تھیں۔ بچوں کے تعلیم کے وقت پر ان کے کھانے پینے کا انتظام، بچوں کی تعلیم اور وقت پر ان کے کھانے پینے کا انتظام۔ اپنے دیور کے خاطر داڑھی رقیہ بھابھی ہمیشہ دشواریوں سے دوچار رہتی تھی، اس لیے کہ وہ جس کالج میں لیکچرر تھی وہاں سے ان کو صرف 400 روپے ماہانہ تنخواہ ملتی تھی۔ یعنی گھر کی تمام ذمہ داریاں رقیہ بھابھی کے اوپر، ساتھ میں بچوں کی تعلیم کی بھی ذمہ داریاں، اور بچوں کو وقت پر کھانے کا انتظام کرنا ہے بچوں کے لیے، اس کی بھی ذمہ داریاں۔ ایک دیور ہے اس کی بھی خاطرداری کرنا ہے، اور ان سب کے لیے اسے ہمیشہ مالی دشواریوں سے دوچار ہونا پڑتی تھی۔ کالج میں لیکچرر تھے رقیہ بھابھی، تو وہاں سے 400 روپیہ ماہانہ تنخواہ ملتی تھی۔ بھابھی ایک لڑکی کو ٹیوشن بھی پڑھاتی تھی جس سے 50 روپے مل جایا کرتے تھے۔ لے دے کے یہی اس کی کل آمدنی تھی، اور خرچ بہت زیادہ۔ جہاں تک بھابھی جان رقیہ بھابھی ہے، اس کے شوہر ہے، اس کو سیاست کا شوق تھا، جس کی وجہ سے وہ بار بار جیل جاتے تھے، اسے بار بار جیل جانا پڑتا تھا۔ رقیہ بھابھی نے تمام باتوں کے باوجود کبھی اپنے شوہر کا حوصلہ پست نہیں ہونے دیا، تنہا سارا غم جھیلتی رہی۔ انہوں نے غموں کے درمیان خوش رہنا سیکھ لیا تھا۔ وہ ایک انتہائی ہمت دار اور مخلص عورت تھی۔ غریبوں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کرنا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ غریب بچوں کی تعلیم اور ان کی شادی وغیرہ کے موقع پر بھی وہ مدد کرنے سے باز نہیں آتی تھی۔
दूसरी तरफ उनके शौहर को सियासी सरगर्मियों में पेश रहने की वजह से ज़्यादातर जेल में ही रहना पड़ता था। अगर कभी कुछ दिनों के लिए रिहाई भी होती थी तो फिर किसी दूसरे मुकदमे में जल्द ही सज़ा हो जाती थी। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद रुकैया भाभी ने कभी खुद को मजबूर और बेसहारा महसूस नहीं किया। अपने नामशाद हालत के बावजूद हमेशा दूसरों को हौसला और सहारा देती रही। अगर आपको रुकैया भाभी अफसाना जो है इसका खुलासा लिखने के लिए कहा जाए तो आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसी को लिख दीजिएगा। अब आइए कि ये जो अफसाना है भाभी जान, इससे मुतालिक जो मुख्तसर तरीन सवालात है उसके जवाब को देख लेते हैं। पहला सवाल है, सोहेल अज़म आबादी कहाँ पैदा हुए? तो पटना में पैदा हुए। सोहेल अज़म आबादी के बचपन का क्या नाम है? तो सैयद मुजीबुर रहमान उसके बचपन का नाम था। सोहेल अज़म आबादी के पहले मजमुआ, अफसानों के पहले मजमुआ का क्या नाम था और वह किस साल शाये हुआ? तो सोहेल अज़म आबादी के अफसानों का जो पहला मजमुआ है उसका नाम चार चेहरे हैं, जो तकरीबन 1934 ईस्वी में शाये हुआ। आगे बढ़िए। सोहेल अज़म आबादी की इब्तदाई तालीम किस मदरसे में हुई? सोहेल अज़म आबादी की इब्तदाई तालीम भदोल गांव के मदरसे में हुई। आगे बढ़ते हैं। ये था मुख्तसर तरीन सवालात। अब इसी चैप्टर से जुड़े कुछ और सवालात हैं, उसको भी देख लेते हैं। पहला सवाल है, रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया उसका नाम क्या था? तो रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया उसका नाम अख्तर था। क्या नाम था उसका? नाम अख्तर था। इससे ज़्यादा और इसके जवाब में कुछ नहीं लिखना है। अगला सवाल है, रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था? जवाब है कि रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल इसलिए जाना पड़ता था कि उन्हें सियासत से काफ़ी दिलचस्पी थी। इस वक्त तहरीक आज़ादी जोरों पर चल रही थी। रुकैया भाभी के शौहर पर कई सियासी मुकदमे चल रहे थे। किसी मुकदमे में 2 साल की सज़ा हो गई, जेल चले गए और 2 सालों के बाद जब रिहाई मिली तो मालूम हुआ कि किसी दूसरे मुकदमे में उन्हें 3 साल की सज़ा हो गई। यही वजह थी कि रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल जाना पड़ता था। अगला सवाल है, रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्चा खुद बर्दाश्त करती थी और क्यों? जवाब है, रुकैया भाभी समी नाम की लड़की की तालीम का खर्चा खुद बर्दाश्त करती थी, इसलिए कि समी बहुत गरीब लड़की थी। उसे पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, लेकिन गुर्बत की वजह से वालिदैन उसकी तालीम का खर्च बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। इसलिए रुकैया भाभी जो कॉलेज में लेक्चरर थी, उन्होंने समी के तालीम का खर्चा अपने ज़िम्मे ले लिया। इस तरह वो दूसरे हाजतमंदों की मदद भी किया करती थी। अगला सवाल है, रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को क्यों फ़रोख्त करना पड़ा था? जवाब, रुकैया भाभी ने अपने सोने की चूड़ियों को इसलिए बेच दिया था कि एक गरीब लड़की समी जो उनके कॉलेज में पढ़ती थी और उस लड़की के तमाम तर तालीमी अखराजात रुकैया भाभी भी बर्दाश्त किया करती थी। एक दिन वही लड़की रुकैया भाभी के पास आई और अश्क आलूदा आँखों से सरापा सवाल बन गई। रुकैया भाभी के बार बार असरार पर बोली कि भाईजान के एमए इम्तिहान का फार्म भरना है, कल आखिरी तारीख है। चुनांचे रुकैया भाभी ने समी के भाई का तालीमी कैरियर बनाने के लिए सोने की चूड़ियों को फ़रोख्त करके शमी को दे दिया। 5वां सवाल, रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो अपना शौक़ पूरा करने के लिए वो कौन सा काम करती थी?
جواب ہے رقیہ بھابھی کو جب فرصت ملتی تھی تو اپنا شوق پورا کرنے کے لیے خط لکھنے بیٹھ جاتی تھی۔ بہت سے لکھنے والے ان کو خط لکھتے تھے اور خط میں لکھنے پڑھنے اور مضمون نگاری سے متعلق مشورے طلب کرتے تھے۔ تو بھابھی جان افسانہ میں اتنا ہی۔ السلام علیکم۔